कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे कुन्तीपुत्रप्रिय कृष्णं वन्दे गोपिकावल्लभ कृष्णं वन्दे देवकीनन्दन गुरु कृपालो कृपयावदेता तब चरणं जन्मान जन्मो शरणागत मम जीव्यां वसो नित्यां ब्रह्मरूपा माता सरस्वती हृदय बुद्धिमान देवी ए मां सकल शास्त्र प्रकाश। आओ भगवान व्रज छोड़ीने मथुरा जवा तैयार थया छे। गोपीओ भगवान ने मनावे छे ने भगवान ने रास कर्यो छे। आपणे सवारे सांभळ्यो भगवान रास रच्यो, पण गोपीओ ने अभिमान थयो तो भगवान अंतर ध्यान थई गया अने पछी गोपीओ पाछा भगवान ने मनाव्या तो प्रगट थई गया अने वળી पाछो भगवाने महारास रच्यो, अंतिम रास छे। आओ बधा मारा वाला ने प्रार्थना करिए, आपणे पण जोड़ाइए। गोपवृंदो गोवाळो गोपीओनी साथे भगवान अनेक रूप लईने महाराज रच्यो छे अने प्रभावती गोपीना मुखमांथी शब्दो निकळ्या, आशा भरा ने अमे आविया ने मारे वाले रमाड़ा रस रे आवे ने आशा भरा। आओ थोड़ी वार आनंद करिए। एक तरफ भाइयों एक तरफ माताओं, बाकी बेसी रहिए। भाइयों आ बाजू ये
माखन मिसरी मारी रही गई गोकुल माँ, माखन ने मिसरी मारी रही गई गोकुल माँ। हे नंदे बाबा ने माता यशोदा जी सांभळे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। नंदे बाबा ने माता यशोदा जी सांभळे, ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ। शरीर की कान अवतारे लो, मुख की मोरली वगाड़ता रे। हे मारी शरीर की कान अवतारे लो, मुख की मोरली वगाड़ता रे। हूँ तो हवकी ने रोवानी शरीर लो, ओढ़ाना अंबर भी शरीर लो। हे हूँ तो हवकी ने जो वाणी शरीर लो, ओढ़ना अंबर भी शरीर। इन्हें तो धरे साकर नो तिरो करो रे लो, रामाना त्रास माता ठोकरो रे लो। इन्हें तो दूसरी साकर लो शिरो के रे लो, रामना दास माता ढोके रो रे लो। हे मने कोई रे बताओ दीनानाथ मेरे लो, होलियो जमारू जमन हाथ नो रे लो। हे मने कोई रे बताओ दीनानाथ मेरे लो, कोई अजमाड़ जमना हाथ नो रे लो। कोई पीरो कानूड़ा नहीं दे, ये होली वगाड़ी नहीं। कोई के जो कानूना ने दे, मोहनी बगाड़े ने। के दो कानूड़ा नहीं दे, होली वगाड़ी नहीं। कोई के जो कानूना ने दे, मोहनी बगाड़े ने। ये कानून कटाणु ये जोवे नहीं, कानू कटानू ये जो गए नहीं। ये रोज आवे वाहलरी लई लई लई। ये जो कानूड़ा नहीं दे, कोई के दो कानूड़ा नहीं दे, ये वाहली वगाड़े नहीं। कोई के जो कानूना ने दे, मोहनी बगाड़े ने। हे आन तोड़ जाऊं तो वाहे वाहे, तेरी तोड़ जाऊं तो वाहे वाहे। आड़ी कोल जाओ तावा है वाहे, मेरी कोल जाओ तावा है वाहे। हे तो नाते ने नचले थई थई थई, हे जो कानूड़ा ने दे। कोई के जो कानूड़ा ने दे, हे वो हरी वगाड़े नहीं। कोई के जो कानूना है, मोहनी बगाड़े ने। हे हलो जोर जमुना ते हो जावा, हे हलो जल जमुना हे हो जावा, हे हलो जोर जमुना ते हो जावा। हे हलो जल जमुना हे हो जावा। घर आवते गौधन पावा, घर आवशे गौधन पावा, घर आवते गौधन पावा। घर आवशे गौधन पावा। हे गोवैयनी मंडली ते हो नहीं हे गोवैयनी मंडली ते हो नहीं ना गोवैयनी मंडली ते हो नहीं। हे गोवैयनी मंडली ते हो नहीं। भालो मारू नाथ के ताता थईनी, भालो मारू नाथ से ताता थे, हे हलो जोर जमुना ते हो जावा, हे हलो जल जमुना हे हो जावा, जोर जमुना रे हो जावा। हे हलो जल जमुना हे हो जावा। कन्या मुरली वाला रे, 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 कन्या मुरली वाला रे। कन्या मुरली वाला रे, कन्या मुरली वाला रे। समित सुधाना जया रे, कन्या मुरली वाला रे। समित सुधाना जया रे, कन्या मुरली वाला रे। ये समित सुधाना जया रे, कन्या मुरली वाला रे। समित सुधाना जया रे, कन्या मुरली वाला रे। सटा पर लागो तेरा, लागो तेरा, लागो तेरा। सटा पर लागो तेरा रे, कन्या मुरली वाला रे। लगो प्यारा रे, कन्या मुरली वाला रे। कन्या मुरली वाला रे, कन्या मुरली वाला रे। कन्या मुरली वाला रे, कन्या मुरली वाला रे।
બધાએ બેસી જાઓ. आइए छठा दिन की कथा में प्रवेश करे. सवारे सामळ्यु भगवाने सब गोप ब्रजवासियों ने रास रमाड्यो. आ बाजू नंदे कंस ने चढ़ायो. कंस उग्रसेन ने मोकले छे. अंकुरजी लेवा आवे छे. सांजनो समय से भगवान गायो लईने व्रजमां आवे छे. भगवानना ताजा चरणसी देखीने अंकुरजी रथनी नीचे उतर्या छे. व्रजमां आलोटे छे. धन्य से आ व्रजवासीओ, धन्य से आ गामडाना भोळा लोको. केवो भाव, केवो प्रेम हशे आ लोकोने. अंकुरजी भगवान व्रजवासियों ने प्रणाम करे से. गोपियों ने, गोपवालों ने, गायों ने, ए व्रज भूमि ने ज्या ज्या भगवान ना चरण पड़ा है त्या आलोटे से रेती प्रेम दिहळ थया. आँखों में आंसू आया. केवा लोको गामडाना भगवान साथे खाता हशे, बैठता हशे, गाता हशे, नाचता हशे.
આવું વાતાવરણ શહેરમાં નથી હોતું. આવી લાગણી, આવો પ્રેમ, આવો ભાવ નથી હોતો. અંકુરજી વિચાર કરતા કરતા વ્રજમાં પ્રવેશ કરી. સાંજનો ટાઈમ છે. કૃષ્ણ બલરામ ગૌશાળામાં ગાયો દોવે છે. નંદ બાબા યશોદામાં ગાયો દોવે છે. ભગવાન કૃષ્ણ બધા ગાયોને માથે હાથ ફેરવે, ભગવાનને ગાયો ચાટે છે. કેટલો પ્રેમ હશે ગાયોમાં. આવો મારી સાથે ભાવનગર ગૌશાળામાં. હું તો ક્યારેક આવું, પણ ખાલી માં બોલું ને એ ગાયો એટલી બધી દોડે જાણે કોઈ વાસડાને મળવા માટે માં દોડતી હશે. એ ટાઈમે એને ખબર નથી કે મારો પગ તૂટલો છે, મારો પગ ભાંગલો છે. હતા એવી દોડે, લોકો જોતા રહે. હું જે તરફ ભાગું ત્યાં મારા પાલનપુરમાં પણ આવું સાહેબ. જેમ જનેતા આપણી પ્રેમ કરે એની કરતા ડબલ જો પ્રેમ ગાય કરતી હોય સાહેબ. એની સેવા કરો. ઘણા વર્ષો પહેલા એક ભાવનગરમાં એક ભગતના ઘરે ઉતરતો. એક દિવસ એક ઘેરે ભગત હતો ને હું ગયો તો મને ગાય અંદર ઘૂસવા ના દીધો સાહેબ. પછી એને ફોન કર્યો, આવ્યો તો એ ગાય એને મને અડવા ના દીધો. ગાય ભગત એની પાસે હું જઈ ન શક્યો. એટલા માટે તો લોકો ગાયોને છોડી દેશે, કોઈ ડોબાને છોડતા નથી. કારણ કે ડોબું જાય તો પાછું આવે નહીં. એટલા લોકો ગાયને દૂધ દોઈ દોઈને છોડી દેશે કે ક્યાં જવાની. અને બિચારી મુઠ્ઠી ખાણ માટે આવે, પોતાના વાસડા માટે. અને આ નિર્દયો ગાયને છોડી. અને હું તો એવું માનું કે આ દૂધ નથી પીતા, લગભગ આ લોહી જ પીતા હશે ગાયને. અને જે છોડી દેતા હોય ને એનું દૂધ ખાવું બી નહીં સાહેબ. આપણને પાપ લાગે. એ વેચવા હોય ને તો ખાવું પણ નહીં સાહેબ. ન તો ગાયનો ગોવાળ, ગાયની સેવા કર દૂધ ખાય ખરો, એનો ગોવાળ કીધો છે. ભગવાને એને મામો કીધો, કારણ કે ગાયની સેવા કરો તમે એટલે. અને એ જ માણસ જયારે ગાયને છોડી દે ત્યારે કૃષ્ણને થયું કે આને કંસની ઘોડે મારવા જોઈએ. માટે ગાયોને રજળતી ન મૂકવી સાહેબ. ગાય તમારી માં છે. તમે એને દોઈને કાઢી મૂકો, બજારમાં લાકડીઓ ખાય, કાગળ ખાય, ગંદકી ખાય, પછી તમે એનું દૂધ વેચો, ખાનારા લોકોના બાળકો બીમાર પડે, એનો પાપનો ભાગીદાર કોણ? તમે ઈશ્વરના ગુનેગાર છો સાહેબ. લોકો ગાયને એસેટ નાખે, ગરમ પાણી નાખે. ઘણા લોકો ગાય ઉપર ગાડી ચડાવી દે. આનો પાપનો ભાગીદાર કોણ સાહેબ? સવારે પણ કીધું તું, ફરીવાર પણ કહું કે ગાયને મારનારા પાપી નથી. પાપનો ભાગીદાર હિન્દુ છે જે ગાયને માં કહે છે સાહેબ. માટે તમે તો ગામડાના માણસો છો, કામ કરીને મહેનત કરીને ખાઓ છો. તમારી ખેતીવાડી હોય તો રાખજો. બાકી જે રાખતા નથી એના માટે છે. જેને ખેતીવાડી છે, જે રૂપિયા છે, જેની પાસે ફોર્મ છે 2 ફાર્મ ભરવા માટે, એને આ લાગુ પડે છે. આ ગાયની જમીન છે, આપણી નથી સાહેબ. જો તમે ગાયને જ નહીં રાખો તો ઈશ્વરને પછી પાણી વેસવાનો મતલબ શું? તમે ક્યાં જશો પાણી લેવા? તમે અનાજ ક્યાંથી લાવશો? પેલા બહારના દેશો તો નાના નાના છે એટલે લોકોનો પૈસાનો ભાવ ઊંચો છે અને ખરીદીને ખાશે. તમે ક્યાં જશો ખરીદવા? પરદેશનો 1 રૂપિયો અહીંના 90 રૂપિયા થાય. ત્યાં માણસ 1 કલાક કામ કરે તેને 500 રૂપિયા મળે 1 કલાકના. ત્યાં મોંઘવારી પણ એટલી છે. તમારી ઘોડે લોકો 3 ટાઈમ નથી ખાઈ શકતા. એની પાસે ટાઈમ ખાવાનો નથી સાહેબ. જો ખાવા રહે તો પછી તકલીફ પડી જાય. તમારા ઘરમાં 1 કમાઈને 10 ખાય, ત્યાં 10 ને કામ કરવું પડે તો તકલીફ થઈ જાય સાહેબ. એટલી મોંઘી વસ્તુ છે ત્યાં. ત્યાં ફરજિયાત બધાને કામ કરવું પડે સાહેબ. 10 જણા તો 10 ને કામ કરવું પડે, પૂરું ન પડે. ત્યાં આપણી જેવું નથી. ત્યાં કોઈ પાસે તમારી પાસે બેસીને ટાઈમ નથી વાતો કરવાનો. સગાવાલા આવે, તમે અહીંથી જાઓ, તમારા છોકરા હોય તો તમને રવિવારે જ મળે. એ લોકો પાસે ટાઈમ નથી.
અને ઈશ્વરે તમને સમય આપ્યો છે, એનો સદુપયોગ કરજો સાહેબ. ગપ્પા મારી નિંદા કરીને ખોટા વ્યસનોમાં જિંદગી ન બગાડશો. ત્યાંના લોકો એમ કહે છે ભારતના લોકો કેટલા ભાગશાળી, સવારે આરામથી ઉઠે, ગરમ ગરમ નાસ્તો કરે, બપોરે ગરમ ખાય, સાંજે ગરમ ખાય. ત્યાં લોકો નથી ખાઈ શકતા. તમારી ઘોડિયાને ગરમ નથી મળતું સાહેબ. ઠંડી વસ્તુઓ ગરમ કરીને ખાય છે, સમય નથી. માં 8 દિવસે રવિવારે ટાઈમ મળે ત્યારે બે પતિ પત્ની હાથે બનાવે, બંનેને કામ કરવું પડે, એક નહીં. તમારી ઘોડે નહીં બાયો બિચારી રોટલા કરે ને તમે બીડા ફૂક ફૂક કરો, એવું ત્યાં નથી. ત્યાં આદમીને કામ કરવું પડે. મને એક ભાઈ કે પરદેશમાં જાઓ શું કરવું પડે? મને બર્તન માંજવા શીખી જા. ત્યાં બધું કરવું પડે. હાડહારો ઓફિસરો ટોયલેટ સાફ કરે સાહેબ. ત્યાં કોઈ જાત પાત, કોઈ ઊંચ નીચ કાંઈ નથી. કામ એટલે કામ, બસ. તમે ખાલી 10 મિનિટ બેસી જાઓ ને તો તમને કાઢી મૂકે નોકરીથી. આવું નથી. અહીંનો માણસ 8-10 વાગે કામે જાય, અરે પાસે 1 વાગે સુઈ જાય, 4 વાગે તો હાથ વાથ ધોઈને ઘર જેવો ભાગવા લાગે. ત્યાં એવું નથી સાહેબ. ત્યાં મહેનતનો પૈસો છે. લોકો એમ કે પરદેશમાં રહો બહુ પૈસા વાળા, પણ એવું નથી. બહુ મહેનત છે, તમારી જેવું નહીં. તમે આરામથી ઉઠો, આરામથી ખાઓ, આરામથી કામે જાઓ, આરામથી રહેશો. ત્યાં આવું નથી સાહેબ. માટે તમે બહુ ભાગશાળી છો. કૃષ્ણને ગોકુળ છોડવું ગમતું નથી. ગામડામાં જે આનંદ છે, ગામડામાં જે પ્રેમ છે, એ શહેરોમાં નથી હોતો સાહેબ. જ્યાં તલ્લી ગામમાં કથા કરવાનો આનંદ આવ્યો, મને ક્યાંય ના આવ્યો. અમે શહેરોમાં કથા કરી એટલે 2 જણા તો ઠવડાય, તમારું નામ ન લીધું, મારું સ્વાગત ન કર્યું, અમને યાદે ન કર્યા. તારા બાપા લગ્ન થોડા જ ભયા. આ તો કથા છે. આ તલ્લી ગામ નિવાસવાસીઓ, એક માળા જેવડું ગામ, નાનું એવું. ઘરમાં લગભગ કોઈ નહીં હોય. ગામમાં ગઈડા બુડા નાના બાળકો હશે. આખું ગામ ભેગું થઈને અહીં બેઠું છે સાહેબ. અને આની આયોજન સમિતિ આપણા બાપુ હતી. બાપુ કેવું માઇકમાં બોલે છે, રાયડું નાખીને, કે અમારા ગામમાં જ પોથી જ આવી જોઈએ. ને તો બહાર તો લઈ જવાળા ઘણા છે, 5-5 લાખ રૂપિયા પીને પોથી લઈ જાય બહાર. પણ તમારે જવા નથી દેવી તો એવાય પડ્યા સાહેબ. તળાજા કથા ચાલતી હતી, દેવલી વાળા 5 લાખમાં લઈ ગયા. પાલીતાણા કથા ચાલતી ને વીરપુરા વાળા લઈ ગયા. અમારા પાલનપુરમાં 16 લાખ રૂપિયાનો ચડાવો બોલે સાહેબ. મારું ખોબા જેવડું ગામ છે. હમણાં કથા કરી લોકોએ ગૌશાળા માટે 45 લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે અને ગૌશાળાને આપી દીધા. એટલે અહીં તમારા ગામમાં બહુ સારું છે. ભગવાન આ રસ્તે નીકળ્યા છે પણ અહીં નાખવાનું ભૂલી જાય. તમારા ગામમાં કોઈ કોડા નથી, એટલું સારું છે સાહેબ. આ તલ્લી ગામમાં કોઈ કોડો માણસ ન મળ્યો, દોડાયો માણસ ન મળ્યો. જેટલા આવે એટલા હાથ જોડે. બાપુ આપ 2 ટાઈમ કથા કરો સારું, પાછી તમારી મરજી, જબરજસ્તી નહીં. અને શહેરવાળા કથા કરાવવાને આપણને ધમકાવે પાછા. એટલે તલ્લીમાં સારું છે, કોઈ કોડા નથી હો ભાઈ. અને ભગવાનને પ્રાર્થના આવવા દે નહીં. બાકી તો ગામડે ગામડે મળે સાહેબ. તો કહેવાનો ભાવ, અંકુરજી ભગવાનને મળે છે. કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન જગતના પિતા કાકા કહીને પગ પકડે છે, ચરણમાં વંદન કરે છે. અંકુરજીની ઈચ્છા હતી કે મને કનૈયો કાકા કહીને બોલાવશે. પ્રભુ તો અંતર્યામી છે. આવો કાકા, પધારો પધારો, સ્વાગત છે તમારું મારા ગામડામાં. બધા ગરીબો લોક છે, મહેનત કરીને ખાનારા, સવારથી સાંજ સુધી ગાયો ચારી એમાંથી એનું જીવન ગુજારે. તમારું સ્વાગત છે. બંને ભાઈઓ પ્રણામ કર્યા, અંકુરજીને ગળે લગાડ્યા, ઘેરે લાવ્યા, જમાડ્યા. બંને ભાઈઓ શરણ દાદા. આખી રાત વાત ચરતી થઈ. ગોપવૃંદો મળવા આવ્યા છે, ગોવાળો મળવા આવ્યા છે. ખબર પડી ગઈ કે અંકુરજી ભગવાનને લેવા આવ્યા છે. કૃષ્ણ બલરામ કાલ જવાના છે. આખું વ્રજ સૂતું નથી સાહેબ. ગોપીઓ રડવા લાગી, ગોવાળો રડવા લાગી. જે સાચો પ્રેમ હોય ને, 2 ના પ્રેમ હોય તો જ પરસે છે, 1 નો પ્રેમ હોય તો નહીં. આ તમારો પ્રેમ જેનું રાજી થયો એટલે 2 ટાઈમ કથા કરી સાહેબ. તમારો પ્રેમ જોઈને
જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં આપવાનું હોય છે, લેવાનું નથી. પ્રેમ માગતો નથી. આજના લોકોએ પ્રેમને વાસના બનાવી દીધો, પ્રેમને ખરાબ કરી દીધો. પ્રેમ પવિત્ર વસ્તુ છે સાહેબ. પ્રેમ કોઈ શરીરના નથી, પ્રેમ એ આત્માની વસ્તુ છે સાહેબ. પ્રેમનો અર્થ છે પરમાત્મા. ભગવાન કહે છે તમે મને પ્રેમ કરો. આ દુનિયા પ્રેમ કરવા જેવી નથી. આ મળમૂત્રના ભરેલા પૂતળા છે. આના શરીરે પ્રેમ કરશો તો આ લોકો તમને બાળી દેશે, દાટી દેશે, ગાળી દેશે. આ બધા તમારા શરીરથી પ્રેમ કરે છે, તમારા આત્માને કોઈ પ્રેમ નથી કરતા. તમારી આત્માને એક જ પ્રેમ કરે છે, એનું નામ છે પરમાત્મા. એટલે ગોપીઓએ પોતાના પતિને પ્રેમ ન કર્યો, પુત્રને પ્રેમ ન કર્યો, સાસ સસરાને, ભગવાનને કર્યો. સેવા કરો બધાયની. તમારી ફરજ છે માતા પિતાની ખૂબ સેવા કરો. આપણા માતા પિતાને આપણા શરીરના ચામડાના જોડા પહેરાવી દઈએ તો એના ઋણમાંથી મુક્ત ન થાય. આવા આપણા મા બાપ, આવા સાસુ સસરા, એની સેવા કરો, પતિની સેવા કરો, પરિવારની સેવા કરો, પણ પ્રેમ તો ભગવાન સાથે કરો સાહેબ. કારણ કે તમારા પ્રેમની કદર પરમાત્મા કરી શકે, બીજો કોઈ નહીં. ગોપીઓ કહે છે હે ઈશ્વર, પ્રેમ તો ભગવાન હાથે જ થાય, માણા હાથે થોડો થાય. ભગવાને બધાય ગોપીઓને બોલાવ્યા તો કોઈ છોકરાને છોડીને, પતિને છોડીને, સાસુ સસરાને છોડી, કામ છોડીને ભગવાનને મળવા ગઈ છે. આ જીવ ભગવાનને મળવા આવ્યો સાહેબ, પણ આ સંસારના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયો, મારા તારામાં ફસાઈ ગયો. ગોપીઓ ભગવાન માટે રડી છે, ભગવાન માટે ગાઈ છે, ભગવાન માટે ટાઈમ કાઢ્યો છે, ભગવાન માટે નાચી છે, ભગવાન માટે દોડી છે. આપણે સંસાર માટે દોડીએ છીએ. આ સંસાર કોઈનો થયો નથી, થશે નહીં. આ કોઈની ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ, થવાની નથી. પણ આપણી ફરજ છે મા બાપની સેવા કરવી. માથી મોટું ભગવાન પણ નથી. ભગવાન રામ વનમાં ગયા, રાતના 2 વાગે ઊભા થાય, રડવા લાગે. લક્ષ્મણજી પૂછે ભાઈ કેમ રડો? કે મને માં યાદ આવે છે. સીતાજી પૂછે તમે કેમ રડો? કે મને માં યાદ આવે. પ્રભુની આંખો ભી જાય. જબ જબ આમ આવધ સુધી કરહી આંખોમાંથી આંસુની ધાર વહે. માતા યાદ આવે. યાદ આવે, માં કૌશલ્યા યાદ આવે, ભાઈ ભરત આવે, પિતાજી યાદ આવે છે. જ્યાં માતા પિતાનો પ્રેમ હોય, ભાઈઓનો પ્રેમ હોય, રડાવે છે. કાલે તમારો સાચો ભાવ હશે, સાચા ભાવથી તમે કથા સાંભળી હશે તો પોથીની વિદાય તમે રડી પડશો. તમે રડશો કે નહીં રડો, પણ અમે જરૂર રડશું. કારણ કે 7 દિવસ ક્યાં ગયા તમારા ગામમાં અમને ખબર ન પડી.
સારા દિવસો જાતા વાર નથી લાગતા બાપ. દીકરીને લાડ પ્યારથી મોટી કરીએ, જેમ વિદાય કરીએ તો ઘરના તો રોવે, પણ આખા ગામના બધા દરવાજા ખુલ્લા હોય, ખડકીઓ ખુલ્લી હોય, બધાની આંખમાં આંસુ આવે છે. દુશ્મન હોય એ પણ રડી શકે. માટે તમારા ઘરમાં કોઈ બેન દીકરી વહુ બનીને આવે તો એને દેખી ન કરશો. તમારા માટે એના બાપનું નામ બદલી નાખ્યું. ન તો પિયરમાં હતી તો એના બાપનું નામ લખતું, એના બાપની અટક લગતી. તમારા ઘરમાં જેમ દીકરી વહુ બનીને આવી, એને એના બાપનું નામ બદલી નાખ્યું, એને એની અટક બદલી નાખી. એટલે તમારે ઘેરે આવીને સતાય તમે એમ કહો તારા બાપને ઘેરથી આ લઈ આવજે, આ લઈ જાય. તારા હાથ ભાંગી ગયા ને સેવા કરીને બાયલો છે તું. તેમ કે તારા બાપની ઘરે આ લોકોને બાયલા કીધા છે શાસ્ત્રોએ. જ્યારે હોય ત્યારે પિયરમાં દીકરી જાય એટલે તરત કે તારા બાપ અહીંથી હાલ લાવજે, હાલ લાવજે. અરે એના બાપે તને દીકરી આપી દીધી, હવે તારે શું કુવામાં પડવું છે ભાઈ? કોઈની દીકરી તમને વહુ બનીને આવી છે, એને કુળ બદલી નાખ્યું, નામ બદલી નાખ્યું, હવે તમારે શું જોઈએ છે? એમાં પોથી માં બનીને બેઠી છે. સુખદેવજી મહારાજ ગંગા કિનારે કથા કરે છે. હજારો સંતો, કથાકારો, કલાકારો, વિદ્વાનો, મોટા મોટા મહાપુરુષો બેઠા. નૈમિષારણ્યમાં સુતજી કથા કરે, 60,000 માણસો બેસીને સાંભળે. એટલે મોટા મોટા ઋષિઓ. સુખદેવજી કહે છે રાજાને, આખા વ્રજમાં વાતો થાય છે, કન્યો જતો રહે છે. કન્યાને 1 મિનિટ અમે રેઢો નથી મૂક્યો, એ જતો રહેશે તમારું શું થશે? અને જ્યાં પ્રેમ હોય ને ત્યાં આંસુ આવે સાહેબ. સવાર પડે છે, કથા બહુ લાંબી છે, પણ આપણી પાસે સમય ઓછો છે. કૃષ્ણ બલરામ જવા તૈયાર થયા છે. એમાં યશોદા ખીરા સૂતી નથી, મીઠાઈઓ બનાવી છે. નંદ બાબાને યશોદામાં કહે છે તમે જાઓ, મારા કન્યાને પાછો લાવજો. ગોપીઓ ગોવાળોને મોકલે પોતાના દીકરાઓને, જાઓ બેટા કન્યાને લઈને આવજો, એને મૂકીને ના હોતા, એને 1 મિનિટ રેઢો ના હોતા. આખી રાત કોઈ સૂતું નથી. સવાર પડે છે, ગાડાઓ તૈયાર થાય છે, સોનાના રથમાં કૃષ્ણ બલરામ બેસે છે. ગોપીઓ દોટ મૂકી આડી ફરી ગઈ, કનૈયા તારે જવું હોય તો મને મારીને જા, તમારા માટે તું જાય તો મારે જીવીને શું કરવું છે? તારે જાવું તો તારો પ્રેમ નહોતો કરવો, તે મારી ગાયો ચારી, અમારા ઘેરે માખણ ખાધા, અમારા છોકરાઓનું ધ્યાન રાખ્યું, મોટા મોટા રાક્ષસોથી અમને તે બચાવ્યા. ભગવાન બધાને કહેશે હું આવતો રહીશ, તમે વિશ્વાસ રાખો. મારી સોગન છે. ભગવાનને સોગન આપી એટલે ગોપીઓ બધી એક તરફ થઈ. બધાને ભગવાને હાથ જોડ્યા, મારાથી કઈ બોલાઈ ગયું હોય તો મને ક્ષમા કરજો. જીવનનો કોઈ ભરોસો નથી સાહેબ. આ જીવ એકવાર છૂટો પડી જાય પછી એની કૃપા હોય તો ભેગો થાય. બધાની આંખોમાં આંસુ છે. ભગવાન કૃષ્ણ બલરામ રથમાં બેઠા છે. રથ હાલવાની તૈયારી છે. માં યશોદાએ દોટ મૂકી, કનૈયા કનૈયા. કારણ કે નારદ એકવાર કીધું તું, માં જે દિવસે તારો કન્યો વ્રત છોડશે પછી બીજી વાર નહીં આવે. માં દોટ મૂકીને દોડે, રસ્તામાં પડી ગઈ. કૃષ્ણ બલરામ રસ્ત નીચે ઉતર્યા, દોડ્યા, માનું મસ્તક ખોળામાં લીધું. માં મને કોઈ તકલીફ પડતી તો હું તારા ખોળામાં માથું નાખતો, અને તું જો આમ દુઃખી થઈશ તો હું નહીં જઈ શકું. મારું કોઈ કાર્ય અહીં પૂરું થયું. હવે મારે દ્વેષદોષીઓને, અધર્મીઓને, પાપીઓનો નાશ કરવો, શું ગાયોની રક્ષા કરો. ખાલી મારી જ ગૌશાળા નહીં, બીજી પણ ગાયો દુઃખી છે, જે કોઈ તડસોડી છે, એ બધાને દંડ કરવો છે. જેને ગાયને છોડી એને મારવા છે. પરશુરામે એને માર્યા. ગાયને મારનાર ભગવાન નથી મારતો, ગાયને છોડનાર ને ભગવાન મારે. કારણ કે પેલા લોકોનો તો ધંધો છે સાહેબ. મારે કોઈ નર્યું એટલે બાવો બન્યો, મારે મા બાપ હોત તો હું ઘેરે હોત. એમ પેલાને છોડી દો છો તમે, ત્યાં પોગાડો છે એટલે મારે છે. ગાયનો હત્યારો તો દેશ છે સાહેબ. બધાએ જાણે છે, બધાને ખબર છે. મેં તો એવું સાંભળ્યું આપણા વાળા જ ગાયોને કતલેખાને પોગાડે છે, બોર્ડર પાસ કરાવે છે. આવું ન કરો બાપ.
તમારા પરિવારનું, તમારા દેશનું શું થશે, તમારા કુટુંબનું શું થશે? ગાય નહીં રહે તો ઈશ્વર એવો રૂટશે કે તમે પાણી માટે તડશો. રૂપિયા કઈ બટકા નહીં ભરાય, રૂપિયાથી પેટ નહીં ભરાય, રૂપિયા તમારી પ્યાસ નહીં મટાવે, રૂપિયા તમારી ભૂખ નહીં મટાવે સાહેબ. 33 કરોડ ગાયો હતી, આજે 1.5-2 કરોડ ગાયો છે. અને ગાયની હત્યાથી હળવે હળવે બધું વિરાન થઈ ગયું. ને તો કુવાઓ સલકાતા હતા, નદીઓ ચલતી હતી સાહેબ. કાળા ઉનાળે લોકો નદીઓમાં નાતા ને કપડાં ધોતા હતા મારા બાપ. પણ આ ગાયના પાપે, આપણા પાપે ગાયો છૂટી. ગાયના દુખીથી ભગવાન રૂઠ્યો. ક્યાંક વરસાદ થાય, ક્યાંક ન થાય, ક્યાંક અનાવૃષ્ટિ થાય, ક્યાંક દુષ્કાળ થાય. તમે જુઓ, ધરતી કંપી ગઈ છે, એટલી ગાયો કપાઈ રહી. ગાયો રોડ પર રખણે છે. ભગવાન ગાય માટે આવ્યો છે. એટલી બધી ભાગવતો કથા થાય છે, છતાંય કોઈને ગાય ઉપર રહેમ નથી. એટલે સુખદેવજી કે જે કળયુગમાં લોકો રાક્ષસ જેવા હશે, દયા નહીં હોય અને નિર્દય હશે. જે મા બાપને નથી સમજી શકતા એ ધર્મને શું માને? એ ગાયને શું ખબર હોય? દૂધ બધાને ખાવું છે, સેવા નથી કરવી. પણ તમને ખબર છે આ દૂધ કેવી રીતે બને ને ક્યાંથી આવે ને ક્યાં ખાવ? આ દૂધ શું છે? આ બજારોમાં શું ઘી દેશી મળે છે? આ શું અસલી ઘી છે? ભગવાન સિવાય જગતને પૂરું કોણ કરી શકે સાહેબ? બાણા ક્યાં પૂરું કરી શકે? તમે જે કોલગેટોને ઘસીને દાંત બગાડો છો એ આપણા દેશના લીમડાના ને બાવળના દાંતણો અમેરિકામાં 700-800 રૂપિયામાં વેચાય છે. એક એક દાંતણના 700 રૂપિયા. તમે કોઈની કદર કરી? આપણા દેશમાં દેવી પૂજકો રોજ સવારમાં આવતા,